Please stand up and join us the processional hymn. 다 함께 일어나셔서 임례송을 찬송하시겠습니다. 오늘은 대강절 두 번째 주일로 평화의 주일입니다. Our peace is found in God and in His Son, Jesus Christ. John the Baptist and all the prophets remind us that to receive peace we must be prepared for it. 오늘 우리는 이 촛불을 켜서 그리스도께서 세상이 시작될 때부터 약속된 평화의 왕이심을 기억합니다. 우리는 하나님께서 우리에게 주시는 희망과 평화에 대해 감사를 드립니다. Let us pray. O God of peace, Emmanuel, we pray to you to send your light into hearts at this time. Help us to be ready for the day and the hour of Christ's appearing. Work in our hearts at this time and help us prepare ourselves for the peace that he brings. The inner peace that tells us that we are united with you, and the outer peace which will come when he returns to judge the world. Bless our worship that it may be pleasing unto you, and bless us that we may prove to be your faithful servants. Amen. Good morning. Welcome to the worship service. Today is the second Sunday of the Advent. We are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. And today is, as we hear the Sunday of the Peace, we remember our Lord is the Prince of the Peace. 오늘은 대강절 두 번째 주일입니다. 우리 주님의 오심을 기다리면서 두 번째 주일을 맞이합니다. 오늘 예배 참석하신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. Please look at the bulletin for announcement. One thing is the mother of the boy young lead passed away last Friday morning. So the lead traveled to Korea last Friday night, and the first daughter and second daughter stay here. So please pray for the lead's travel and all the process of the funeral the service, and also how the children who stay here. So please help and pray for them. 이보영 교우의 어머님이 지난 금요일
하나님의 부르심을 받았습니다. 그래서 급히 이보영 성도가 한국을 지난 금요일 밤에 갔습니다. 오고 가는 여정과 그 다음에 또 모든 장례 예식을 위해서 기도해 주시고, 그 다음에 첫째 지아와 지우가 여기 남아서 학교를 계속 다닙니다. 안전하게 잘 있을 수 있도록 도와주시고 기도해 주시기 바랍니다. And also, please do look at the announcement for the women's group. They're collecting for the item for homeless shelter. It's not the Portsmouth homeless shelter. It will be new generation in Greenland, our town. It's for the single mothers with the baby. So they need a lot of things. So please remember and help them. And you show them your love for all the people. The collecting basket will be inside of the entrance of the fellowship hall. So please, if you bring it and put it there so that the women's group will collect and bring it to them. Is there any other announcement this morning? 다른 광고 말씀 있으십니까? If not, let's join opening hymn. 기도하시겠습니다. 찬양과 영광을 한 몸에 받으시기에 합당하신 사랑의 하나님 아버지, 오늘도 우리가 모여 예배드리고 찬양하며 기도하게 해주시니 감사드립니다.
남은 2023년 주님의 품 안에 품어주시고 잘 마무리하게 하여 주시길 기도드립니다. 한 해를 돌아보면 즐겁고 기쁜 일, 슬프고 괴로운 일, 힘에 버겁고 어려움이 많은 해였습니다. 해를 더할수록 하나님께서 원하시는 것을 드리며 살아야 되는데 그러지 못했습니다. 너는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 하신 아버지의 말씀을 지키지 못하고 기도하지 못하며 오히려 나를 먼저 생각하고 행했던 모습을 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 아버지를 사랑하면서도 아버지보다 먼저 나를 챙겼고 이웃을 사랑하기보다 우리 자신을 사랑했으며 아버지가 기뻐하시는 일에 게을렀습니다. 새 한 마리도 죽고 사는 것이 주님의 권세 안에 있음을 배워 알고 있는데 우리 인생 삶이 주님의 은혜인데 주의 은혜를 깨닫지 못하고 우리의 생각대로 뜻대로 행한 일이 너무너무 많았습니다. 아버지 구하오니 올 한 해 저희들이 주님 앞에 지은 모든 죄를 주님의 보혈로 씻어주시고 주님께 만족드릴 수 있게 해주시길 원합니다. 매주 교회에 나와 예배드리는 것으로 주님을 위해 다 했다 생각하는 마음이 아니라 매일 매순간 주님이 나와 함께 하시는 것을 믿고 느끼고 예수님과 동행하며 하루하루를 살게 도와주시옵소서. 형식적으로 예배드리는 삶이 아닌 진실로 내 안에 살아계신 주님을 믿고 따라가는 삶이 되게 해주시길 바랍니다. 사랑을 구하기보다 사랑을 나누는 자가 되게 하시며 용서를 구하기보다 용서하는 주님의 자녀가 되게 하소서. 하나님 아버지께서 만드신 이 지구에서 서로 자기 이익만을 쫓아 서로 싸우고 죽음으로 내몰고 있는 전쟁으로 수많은 죽음과 싸움이 일어나고 있습니다. 주여, 자신의 이권 다툼으로 죄 없는 아이들이 죽고 병들고 고통에서 신음하고 있음을 들어주시고 불쌍히 여기사 속히 전쟁이 끝나게 하시며 주님께 감사와 평화의 시간으로 채워지시길 간절히 기도드립니다. 자신의 이익을 먼저 생각하지 않고 하나님의 이익을 추구하게 하여 주시길 원합니다. 그리고 그린랜드 교회 성도들이 주의 뜻을 위하여 한마음 한뜻이 되게 하시며 각 기관들 위에 성령님께서 친히 앞서가 주시고 어둠에 사탄이 머물지 못하게 하시며 주의 이름만을 높임 받기 원합니다. 또한 이 땅의 모든 가난한 사람들을 돌아보셔서 안식과 평안을 주시길 간구합니다. 주님께서 우리에게 주신 사명으로 가난한 사람을 돌아보게 하시며 우리를 통해 그들의 구원의 복음을 증거하게 하심으로 저들의 영혼이 진정한 안식을 얻도록 축복하여 주시길 기도드립니다. 말씀 전하시는 목사님을 통해 말씀이 선포될 때 저희의 마음과 귀가 열리는 우리의 마음에 새겨지게 하여 배우고 실천하게 주시길 기도드립니다. 사랑의 하나님 아버지, 주의 사랑이 온 땅 위에 충만하길 원하며 우리 안에 살아 역사하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. Today's scripture is from the Gospel of Mark, chapter 1, verses 1 through 8. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. And so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance of the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. John wore clothing made of camel's hair with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And this was his message: After me comes the one more powerful than I, the straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.
This is the word of our Lord Jesus Christ. Amen.
대강절의 두 번째 주일을 맞이하는 오늘, 우리는 또 다른 성탄절, 즉 예수 그리스도의 다시 오심을 위해 우리의 마음과 생각을 준비하도록 초대를 받습니다. 이 대강절 기간 동안 어떤 식으로든 이 시즌의 기대와 희망에 동참하고 싶지 않은 사람을 만나본 적이 거의 없습니다. 앞으로 몇 주 동안 우리 주변에서, 그리고 우리 모든 기독교인들이 예배와 기도를 드리기 위해 모일 때 사람들은 분명히 좋은 일을 기대하며 설레할 것입니다. 성탄절에 가족들이 모여서 즐거운 시간을 보내려면 집을 청소하고 꾸미고 음식을 만들고 선물을 준비하는 것처럼 주님의 오심을 기다리는 동안 우리는 준비를 해야 합니다. 그래서 지금이 바로 준비의 시간, 즉 성경 말씀에 따르면 길을 곧게 하는 시간입니다. 우리는 준비를 하는 사람들입니다. 우리는 미래를 준비하기 위해서 오랜 세월을 학교에서 보냅니다. 독신으로 살던 가정을 꾸리던 성인이 되면 우리의 주거와 아이들의 교육, 또 은퇴 등을 위해서 돈을 아끼고 저축합니다. 이렇게 우리는 우리의 삶을 위해서 많은 준비를 하는데 주님의 오심을 위해서는 어떤 준비를 하고 계십니까? 오늘의 성경 말씀은 최고의 준비자인 세례 요한의 사역을 보여줍니다. 그의 사역은 단지 몇 달 동안만 지속되었지만 그 기간 동안 그는 메시아를 위한 길을 닦았습니다. 성경은 요한이 길을 걷게 한 주된 방법이 청중들에게 회개를 촉구한 것이라고 우리에게 말해줍니다. 그는 자신이 장차 오실 분의 신발끈도 풀 자격이 없다고 말함으로써 자신의 삶에서 겸손을 보여주고 있습니다. 요한은 자신의 인기가 대단했음에도 불구하고 하나님께서 자신의 삶에서 일하시고 또 이 땅에서 하나님의 일을 계속하시려면 자신이 물러나서 그리스도께서 또 다른 준비, 즉 하나님 나라를 위한 준비를 할 수 있도록 해야 한다는 것을 알고 있었습니다. 우리가 정말로 대강절에 동참하려면 세례 요한을 모델로 삼아야 합니다. 우리 주님의 재림을 위해서 어떻게 길을 걷게 할 수 있을까요? 물론 많은 것들이 있겠지만 세례 요한을 통해서 두 가지를 이야기하고자 합니다. 첫 번째는 그리스도 안에서 우리의 삶을 온전히 그리고 전심으로 하나님께 드려야 한다는 것입니다. 세례 요한은 그리스도가 커지기 위해서 자신이 작아져야 한다고 말을 합니다. 우리도 똑같이 해야 합니다. 우리가 진정으로 빛의 자녀가 되려면 의식적으로 예수님에 대한 깊은 헌신과 관계에 우리 자신을 드릴 수 있어야 합니다. 때때로 우리는 의의 길로 인도받고 싶지 않을 때가 있습니다. 우리는 비록 우리를 공경에 빠뜨릴지라도 우리 자신의 길을 스스로 선택하고자 합니다. 우리는 누군가의 인도를 받고 싶지 않고 스스로 결정하기를 원합니다. 따라서 우리는 그리스도께 헌신하는 대신에 스스로 우리의 길을 선택하고 결정합니다.
주님을 신뢰하기보다는 우리의 지식과 능력을 믿습니다. 회개하라는 요한의 외침은 시대를 초월해 오늘 우리에게도 울려 퍼지고 있습니다. 회개하라는 부르심은 그리스도를 향한 길과 반대되는 방향으로 가는 우리의 삶의 방향을 바꾸라는 초대입니다. 고백과 회개를 통해 길을 바로잡아 하나님께 더 가까이 갈 수 있도록 하는 것입니다. 이것은 우리의 삶의 방향을 근본적으로 바꾸도록 우리를 부를 수 있습니다. 하지만 이것이 항상 180도 방향을 바꾸는 것을 의미하지는 않습니다. 올바른 길로 조금씩 방향을 바꾸는 것일 수도 있습니다. 여러분들은 아주 조금 다른 길로 간다고 생각할 수도 있습니다. 하지만 그것이 여러분을 결국 주님으로부터 멀어지게 하는 것입니다. 자동차를 운전할 때 운전대가 조금 틀어져 있으면 똑바로 가지 못하고 점점 원했던 곳으로부터 멀어지는 것과 같습니다. 회개는 우리가 실수한 것을 인정하고 그 모든 것을 하나님께 드리며 우리의 행동의 결과를 받아들이고 하나님과의 관계를 파괴하는 사람이나 사물을 기꺼이 떠나는 것을 의미합니다. 오늘의 말씀은 진정한 회개란 우리의 모든 것을 하나님의 손에 맡기는 것이라 말하는 것 같습니다. 여러분 자신과 여러분의 능력 또 모든 돈을 하나님의 처분에 맡기십시오. 하나님께서는 여러분이 하실 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 일을 하실 수 있습니다. 그렇다고 여러분의 모든 재산을 다 하나님께 바치라는 이야기는 아닙니다. 여러분이 무엇을 하시든지 먼저 하나님을 생각하라는 것입니다. 따라서 나에게서 하나님께로 돌아서고 죄에 의해서 선으로 회개하는 것, 이것이 바로 길을 바로잡는 첫 번째 과제입니다. 이것은 내적이고 개인적인 결정입니다. 하지만 두 번째 과제는 좀 더 외부적인 것으로 우리 자신에서 주변 사람들로 향하는 것입니다. 세례 요한이 다른 사람들을 위해 길을 곱게 하는 삶을 살았듯이 우리도 그렇게 하도록 부르심을 받았습니다. 예수님은 모든 계명, 모든 율법 중에서 가장 큰 계명은 사랑의 율법, 즉 우리 주변 사람들에 대한 배려의 율법이라고 몇 번이고 강조해서 말씀하셨습니다. 또 세례 요한은 사람들이 그러면 우리가 어찌하여야 합니까? 라고 물었을 때 이렇게 말합니다. 옷 2벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이요 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라. 또한 여러분과 저는 우리 주변의 모든 사람들에게 우리가 가진 재능과 자원을 가지고 세례 요한이 그랬었던 것처럼 다른 사람들에게 예수님에게로 가는 길을 알려줌으로써 그들이 하나님 나라에 도달할 수 있는 길을 알려줄 의무가 있습니다. 그렇기 때문에 우리 각자가 단순히 매주 교회에 출석하는 것 이상으로 자신을 헌신하는 것이 중요합니다. 우리의 행동만으로는 안 됩니다. 그것은 인본주의에 불과하기 때문입니다. 또 우리의 기도와 말만으로는 위선이 될 수 있습니다. 우리는 우리의 말과 행동, 기도와 행동 등 모든 것으로 그리스도에 대해 나누도록 부르심을 받았습니다. 영국 성공의 신학자인 존 스토트는 그에 져서 베이직 크리스티애니티에서 다음과 같이 말합니다. 기독교 교회는 가난하고 굶주린 자, 병든 자,
억압과 차별의 희생자, 노예, 죄수, 고아, 난민, 또 포기한 사람 등을 위한 자선 활동의 고귀한 기록을 가지고 있습니다. 우리는 또한 말 그대로 예수 그리스도의 복음을 전하는 것을 의미하는 복음 전도를 해야 합니다. 모든 그리스도인들이 목사나 선교사로 부르심을 받은 것은 아니지만 하나님께서는 모든 그리스도인이 예수 그리스도의 증인이 되기를 원하십니다. 가정에서, 친구들 사이에서, 대학이나 직장에서 일관되고 사랑스럽고 겸손하고 정직하며 그리스도를 닮은 삶을 살며 다른 사람들을 그리스도께 인도하는 것은 우리 모두의 엄숙한 책임입니다. 세례 요한은 우리가 서로 곁에 서서 서로를 위한 길을 닦고 또 그 과정에서 그리스도가 자라날 수 있도록 하라고 우리를 부르고 있습니다. 우리의 회개, 기도, 성경 공부, 예배와 성찬식에 참여하는 것, 또 봉사와 전도를 위한 은사를 사용하는 것 등 이 모든 것들이 하나님의 나라가 도래하는데, 도래를 준비하는데 필수적인 것입니다. 적어도 성탄절을 준비하는 한 가지 방법은 이 세례 요한의 두 가지 부르심. 즉 첫째는 우리의 모든 것을 회개하고 주 그리스도께로 돌아가는 것이고, 두 번째는 다른 사람들을 향한 우리의 사랑을 반영하는 삶을 시작하는 것입니다. 우리의 삶은 우리 자신만을 위해 창조된 것이 아닙니다. 우리의 부모님, 자녀, 친밀한 친구, 배우자, 그리고 우리의 주님, 우리 주님과 함께 나누는 영광스러운 축제가 되도록 창조되었습니다. 세례 요한은 평생을 다른 이의 오심을 준비했고 우리도 같은 일을 하도록 부름받았습니다. 대강절은 우리의 삶을 돌아보며 나는 나의 잘못을 발견하고 회개하고 주님께로 돌아설 수 있을 만큼 충분히 깊이 들어갔는가, 아니면 표면만을 훑어보고 있지 않은가라고 질문하도록 초대하고 있습니다. 세례 요한은 우리에게 계속하세요, 그리고 깊이 들어가세요 라고 말해주고 있습니다. 우리가 성탄절의 이야기에 참여하려면 더 깊이 들어가야 합니다. 대강절이 계속되는 가운데 여러분들을 더 깊은 곳으로 가도록 초대합니다. 세례 요한과 함께 주님의 오심을 함께 준비합시다. 하나님에게 속하지 않은 길에서 돌이켜서 우리의 마음과 영혼을 열고 다른 사람들도 그렇게 할 수 있도록 온화한 사랑에 우리의 삶을 바칠 수 있기를 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. Oh Lord, we remember that when your people were in the darkness and in the midst of the hopelessness, you sent your prophets to them and proclaimed the good news and gave them hope. This morning, we heard from John to prepare for your coming. Help us to turn around and to change our direction so that we can be closer to you. And help us to live the life that reflects our love for others. Gracious God, we give you thanks for your grace, love, and all blessings upon us. You are so wonderful, gracious, and faithful. So we give thanks to you for all you have done for us. Make our hearts filled with your love and grace always, so that we may always praise you and give thanks to you. O merciful God,
We ask you to be with our brothers and sisters who need your help and caring. There are people who need your healing. Hold 정의도, 은자 Sanders, Pastor Heddy's brother Larry, Kimberly Young's friend Gail Wilson, who got pneumonia. Lord, we know that if you want, you can do everything. We ask you to hold them and comfort them and heal them and pour out your love upon them so that they can recover their wholeness. We also ask you to be with those who lost their loved one, especially Boyoung Lee and her family who lost loving mother. Grant you your comfort and strength and hope. And grant your grace so that the lead can travel safely and participate her the mother's memorial service and return back safely. And also to be with her children who stay here. Protect them from all dangers. Protect them with your mighty hand. Lord, we also pray for the peace for our world. Bring you the peace, or the Prince of Peace. And bring your justice and righteousness so that all people may live together without hatred and fight. And also be with and bless all your sons and daughters here and everywhere. Grant same spirit, same grace and mercy to all. And we praise in Jesus' name. Amen. Let's now continue to pray with the Lord's Prayer. 주기도문으로 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서한 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. It's time for the offering. Let us give thanks to God with our hearts and our offering. There is no offertory by Somi.
God of all ages, your love moved us to sing and rejoice. We trust you to lead us through the way of the goodness and righteousness. Generous God, through what we give today, may others be introduced to the good news of Jesus Christ and the joy of doing thy holy will. In Jesus' name we pray. Amen. Our Lord is the coming. So to prepare the way of our God through the turning around and doing something what our Lord wants you to do. God will be with you and help you so to go in peace. May the peace of the God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 주께서 우리에게 오심을 기억하여 우리의 길을 돌이켜서 주께서 원하시는 삶을 살아감으로써 주의 길을 준비할 수 있도록 인도하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.